واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والفضل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته سمع الأرواح أئمة المستاهدين علماء العاملين سفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين وجميع عباد الله الصالحين سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن يوسف بن مقدم محمد بن علي العلوي ووصلهم وأخرهم وجميع سادتنا العلوي جميع عباد الله الصالحين خصوصا إلى روح الإمام سيدنا الإمام محمد غزالي زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المريبري ووصلهم وأخرهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى ذا غشاهم برحمة واسكنهم الجنة على نية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد معاشر الحاضرين
wal hadirat, kaum bapak dan kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis beserta Ibu Hajah Juju. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibad yang malam hari ini masih membahas tentang babu sholatil jamaah, bab tentang salat jamaah, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain ila an qala wa hakan nashiri al-Muhammad ibn Sama'ata annahu qala aqamtu 40 sanatan lam tafutni at-takbiratul ula illa yawman wahidan matat fihi ummi fafatatni salatun wahidatun anil jamaah. Wahaka dan menghikayatkan, menceritakan An-Nashiri daripada An-Nashiri an Muhammad bin Sama'ah, dari Muhammad bin Sama'ah, annahu qala, bahwasanya ia berkata, aqamtu 40 sanatan lam tafutni at-takbiratul ula. Aku salat selama 40 tahun. Salat berjamaah, ya. Jadi selama 40 tahun dia tidak pernah luput salat berjamaah setiap waktu. Bayangin aja 40 tahun. Ini wali yang begini nih. Ya. Lam tafutni at-takbiratul ula, bukan hanya tidak luput salat berjamaah saja, tapi juga tidak luput takbirah pertama. Artinya dari awal dia sudah ada di masjid, artinya enggak pernah dia masbuk, enggak pernah. Selalu muwafiq, artinya selalu berbarengan dengan imam. Habis imam takbir, dia takbir. Ini selama 40 tahun. Gak pernah absen. Luar biasa, ya. Selama 40 tahun gak pernah absen takbirah pertama bersama imam, salat berjamaah. Azan dulu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wahidan, kecuali hanya satu hari saja, matat fihi ummi, yang wafat pada hari itu ibuku. Ya. Fafatatni salatun wahidatun anil jamaah, maka luput dariku satu salat berjamaah. Ya. Jadi cuman satu hari, itu juga karena alasannya ibunya meninggal. Ya. Lagi dapat musibah, ibunya meninggal. Jadi dia luput sembahyang berjamaah satu waktu saja. Mungkin karena lagi repot ngurusin ibunya, jenazahnya, kan gitu. Atau lagi mandiin jenazah ibunya. Atau lagi repot karena banyak orang yang datang ke rumahnya melayat gitu ya. Jadi sampai dia luput satu waktu dalam berjamaah. Fakumtu fasallaitu 25 salatan uridu bidzalika at-tad'if, ya. Maka aku salat, katanya di sini dikatakan fasallaitu 25 salatan. Aku salat sebanyak 25 kali. Jadi sembahyang yang dia luput itu disolatkan sebanyak 25 kali. Misalkan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur 25 kali. Ya. Bukan sekali, 25 kali. Berapa lama tuh? Ya, bisa 1 jam kali ya. Bisa 1 jaman itu. Uridu bidzalika tad'if. Aku ingin mendapatkan
pahala yang berlipat-lipat dengan sholatku 25 kali. Faghalabatni aini, setelah itu aku ketiduran, dikalahkan oleh mataku. Artinya dikalahkan oleh mataku di sini ya, ngantuk, ketiduran gitu. Fa'atani atin, maka dalam tidurku itu ada seorang yang datang dalam mimpi gitu. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, qad shallaita 25, kamu telah sholat 25 kali. Artinya sudah mendapatkan pahala seperti kamu sholat berjamaah gitu. Karena kan kalau sekali sembahyang berjamaah ya, bahkan riwayat yang lain bisa 27 kali lipat pahalanya. Sholat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat pahala sholat. Sama aja kita sembahyang kita ulangin 27 kali pahalanya, padahal cuma sekali. Sama aja kita ulangin 27 kali lipat gitu pahala. Kalau sholat sendiri ya nggak masalah, nggak apa-apa, sah sholatnya, gugur kewajibannya, tapi nggak dapat perlipat gandaan pahala, rugi ya, rugi. Tapi dia nggak mau rugi nih Muhammad ya, bin Samaah nggak mau rugi, tetap dia ulangin lagi dah sampai 25 kali balik sholatnya, supaya mendapatkan pahala juga sama seperti orang berjamaah. Setelah itu mungkin dia kecapean ya, dia ketiduran ya. Kemudian dalam tidurnya itu ada yang datang dan berkata, wahai Muhammad, engkau telah sholat 25 kali. Walakin kaifalaka bita'minil malaikah. Ya. Akan tetapi kaifalaka, bagaimana caranya engkau mendapatkan ta'minul malaikah, aminannya malaikat. Jadi kalau orang sholat berjamaah, ketika imam ia mengucapkan waladhdallin, makmum membalas dengan amin. Ini bukan hanya manusia yang mengucapkan amin, malaikat juga mengaminkan. Ya, malaikat mengaminkan doanya imam. Jadi doanya malaikat di sini luar biasa. Apalagi malaikat yang yata'aqabuna fikum, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yata'aqabuna, bergantian. Ya, kalau kita bilang ganti sip. Ganti sip. Malaikatun bil laili, malaikat yang tugas malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat yang tugasnya siang. Fi salatil fajri wa salatil asri, pada salat fajar dan salat asar. Jadi kalau orang salat asar, ini malaikatnya double yang hadir untuk menyaksikan salat asar. Malaikat yang tugas siang dan malaikat yang tugas malam. Malaikat yang tugas siang bersiap-siap mau naik, mau ganti sip. Malaikat yang tugas malam sudah turun ke bumi, jadi bergabung di masjid waktu sholat asar. Begitu pula waktu sholat subuh sama. Malaikat yang tugas malam mau naik, mau ganti sip, digantikan sama malaikat yang tugasnya siang. Mereka berkumpul, berjumpa di sholat subuh. Jadi yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi dua sholat ini kalau bisa jangan kita enggak berjamaah di masjid, subuh sama asar gitu ya. Bukan hanya malaikat itu menyaksikan, tapi mengaminkan. Ya, mengaminkan, aminnya malaikat. Nah. Wa akhrajat Tabrani
Dan juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Man amma kauman, barang siapa yang mengimami satu kaum, falyattaqillah, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana? Barang siapa yang menjadi imam sholat, hendaknya ia berhati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sembarangan di dalam sholatnya. Jadi harus betul-betul dia rapi. Rapi di sini dia mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat, agar dia tidak sengaja atau tidak sengaja dia melakukan hal yang membatalkan sholat atau yang menjadikan sholatnya tidak sah. Jadi jangan sembarangan kalau jadi imam itu mesti, ya orang Betawi bilang mesti resik, ya mesti pakaiannya kainnya, pastikan ini kain betul-betul suci, bajunya betul-betul suci, kan gitu. Perbuatannya juga kalau bisa, ya imam itu harus menjaga muru'ah, menjaga kepantasan diri menjadi imam, tidak ya melakukan hal-hal yang merobek namanya muru'ah, merobek kepantasan seperti berbuat ya yang tidak pantas, berbuat dosa, atau berpakaian yang tidak pantas. Misalkan masih pakai apa? Masih pakai celana pendek di rumah. Walaupun di rumah ini kurang pantas. Kalau orang yang seperti itu belum bisa jadi imam tuh. Atau misalkan masih ada daripada anggota keluarganya yang perempuan yang belum berhijab secara syariat, yang belum menutup aurat, nah ini nggak bisa jadi imam, nggak pantas. Bukan nggak bisa, bisa sih bisa-bisa aja kan gitu. Boleh ya boleh aja, tapi dari segi kepantasan kurang pantas. Jadi harus menjaga kepantasan. Makanya dikatakan sama Nabi di sini falyattaqillah. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, wal ya'lam annahu dhaminun, dan agar dia tahu bahwasanya ia adalah penjamin, mas'ulun lima dhamina, akan dimintai pertanggungjawaban dengan orang-orang yang dia jamin. Ya, al-imamu dhaminun, imam ini yang jamin, wal ma'mum madhmun, makmum ini yang dijamin. Ibaratnya begini, kalau kita naik angkot, ya kita ini penumpang, imamnya itu adalah supir, kan gitu. Kalau kita naik angkot, imamnya siapa? Supir, kita makmum. Nah, keselamatan makmum itu tergantung daripada supir. Keselamatan penumpang tergantung daripada supir. Kalau supirnya misalkan ugal-ugalan, nah, sampai terjadi sesuatu kecelakaan, yang disalahin siapa? Penumpang? Kan enggak, supir yang disalahin. Ya, misalkan supirnya nabrak atau supirnya ya naudzubillah kendaraannya terbalik, yang ditangkap polisi supir, bukan penumpang. Begitu juga dalam sholat. Kalau ada yang salah, ada yang tidak sah sholatnya, yang tanggung jawab nanti imam, bukan si makmum. Ya, makmum nggak tanggung jawab, imam yang tanggung jawab. Jadi imam ini harus betul-betul mengerti tentang ilmu sholat, nggak sembarangan. Bacaannya pun harus fasih, makhrajul hurufnya harus tepat. Nggak boleh ada yang ya meleset, nggak boleh ada yang ditukar-tukar. Makhrajul hurufnya ditukar-tukar nggak boleh. Ya, ain dibaca alif, zal dibaca jim, nggak boleh jadi imam.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, karena yang begitu. Bukan siratal ladzina, siratal ladzina. Ya, zal jadi jim, nah ini enggak sah jadi imam ini. Ya, makhrajul hurufnya tidak benar, tidak tepat. Jadi kalau orang-orang dulu ya yang jadi imam, sekalipun imam rawatib di masjid, di musola, dites dulu sama guru ngaji. Dites dulu, bacaannya udah benar belum. Kalau belum benar, jangan jadi imam dah. Nanti nggak sah sholatnya, makmum kesian. Kalau sudah benar, wah sudah tepat nih, sudah benar, baru boleh jadi imam gitu ya. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, ya. Wa in ahsana, kalau si imam tadi baik, bagus dalam salatnya, benar, sempurna dalam semua rukun syarat daripada salatnya, kana lahu minal ajri, adalah baginya minal ajri, daripada pahala, mislu ajri man shalla khalfahu, seperti pahala semua orang yang sholat di belakangnya. Jadi kalau imam itu benar-benar bacaannya pas, makhrajul hurufnya pas, semuanya rukun syarat sholatnya terpenuhi, pakaiannya menutup aurat, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Sebilangan orang yang menjadi makmum, itulah pahala si imam. Kalau yang jadi makmum 20 orang berarti 20 kali lipat pahalanya. Kalau yang jadi makmum 100 berarti 100 kali lipat. Ya. Itu pahalanya imam. Kalau dia bagus, dia betul-betul sholatnya sempurna, gitu ya. Wa makana min naqsin fahuwa alaih. Tapi kalau ada kekurangan, fahuwa alaihi, maka kekurangan itu dibebankan kepadanya. Kalau si imam tadi sholatnya nggak benar, makhrajul hurufnya nggak pas, bacaannya nggak pas, ya, kemudian rukun-rukunnya nggak sempurna dilaksanakan, syarat-syarat sholatnya tidak sempurna ditunaikan, maka yang menanggung sholat adalah si imam. Kalau sholatnya nggak sah, yang tanggung jawab imam. Makmumnya sih nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Ini sholat nggak sah ini. Apalagi kalau ya Allah Jumat ya. Jumat ini berapa banyak makmumnya. Kalau imamnya ini sampai teledor nggak sah jadi sembahyang Jumatnya, itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Makanya berat. Jadi imam, jadi khotib, ini berat. Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang yang mana masjid ini dekat-dekat. Masjid banyak. Sembahyang Jumat bukan satu kampung, satu masjid, kagak. Bermasjid-masjid. Nah ini takutnya kalau misalkan keduluan dia yang dosa. Ta'adud li ghairi hajah. Menambah bilangan Jumat tanpa ada keperluan, ini membuat sebagian jadi enggak sah. Jadi yang sah itu yang takbiratul ihram duluan. Misalkan di satu kampung ini cukup satu masjid. Tapi ada 2 masjid. Berarti yang sah Jumatnya cuma salah satu daripada masjid ini. Enggak dua-duanya sah. Kalau yang satu sah, yang satu berarti batal. Yang batal fala jum'atalahu, enggak dapat salat Jumat. Harus ya salat zuhur lagi. Nah, yang sah yang mana? Yang dahulu mengucap takbiratul ihram, itu yang sah. Kalau yang keduluan ya, yang belakangan ini udah sembahyang, ini masih khutbah. Ini enggak sah udah.
Yang sah yang pertama. Maka dari itu kalau kita paham, jangan khutbah itu panjang-panjang. Cukup 15 menit selesai. Kalau bisa 10 menit. Khutbah Jumat. Ada orang khutbah Jumat lama. Setengah jam. Keduluan masjid yang lain. Takutnya ya yang sah yang sana, yang di sini jadi nggak sah. Semua ada hukumnya. Masalah ta'adulul jumu'ah, ya, menambah bilangan Jumat dalam satu tempat. Nah, sembarangan. Ya, misalkan di sini ada Masjid Al-Khairat. Masjid Al-Khairat masih apa? Masih bisa menampung jamaah. Masih muat. Jamaah yang sholat nggak sampai kepanasan, nggak sampai kehujanan, nggak boleh nambah lagi. Menambah lagi. Mana tuh? Ini apa? Istiqomah. Ini yang dekat sini nih, yang depan jalan raya tuh. Pernah bikin Jumat ini. Masalah Imam Syafi'i. Dekat banget sama Masjid Al-Khairat. Nggak boleh. Nanti takutnya nggak sah sembahyang Jumatnya. Ya, boleh menambah kalau sudah tidak memadai. Misalkan di Masjid Al-Khairat sudah nggak nampung jamaah. Di masjid-masjid sekitar, misalkan sekitar Al-Khairat ada apa? Masjid Nurul Huda kan? Masjid Al-Istiqomah. Ini. Kalau sudah nggak nampung jamaah, baru boleh bikin masjid lagi. Kayak Solihin udah keluar sampai ke jalan. Setiap sembahyang Jumat nutup jalan, kan kesian orang mau lewat mau apa. Akhirnya ya ada masjid baru, Masjid An-Nuriyah ya. An-Nuriyah yang di sini. Itu masih boleh lah. Ya. Tapi jangan nambah lagi deh. Begitu. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah ar-rahmatu tanzilu alal imam. Dan riwayat Abu Syekh dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ar-rahmatu tanzilu alal imam. Rahmat Allah itu akan turun kepada imam. Ini waktu sholat berjamaah. Jadi ketika orang sholat berjamaah, yang pertama kali rahmat itu turun ya mengenai imam. Summa man ala yaminihi al-awwali fal awwal. Kemudian setelah itu dari sebelah kanan, yang pertama kemudian yang kedua. Ya, shaf pertama, shaf kedua itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang dahulu mereka sangat apa? Sangat antusias untuk mendapatkan shaf yang pertama di barisan pertama. Bahkan mereka ini saling duluan, bahkan ya sebelum masuk sholat mereka sudah duduk di shaf pertama supaya mendapatkan shaf pertama. Apalagi hari Jumat, luar biasa pahalanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awwali yaumal jumu'ah. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang ada di shaf pertama pada sholat Jumat. Ya, artinya bagaimana? Allah menurunkan rahmat. As-shalah in kana minallah farahmatun. Salat ya, selawat ini kalau bersumber dari Allah artinya rahmat. Wa minal malaikati istighfarun. Dan dari malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Jadi malaikat memohonkan ampun, Allah menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama di hari Jumat. Jadi kalau bisa kita ya sembahyang Jumat di shaf pertama. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Shaf pertama dibiarin aja. Dia mauan ke shaf kedua, nggak tahu fadilahnya. Atau ada orang juga yang melihat di shaf ya pertama ini ada kosong, dia persilahkan orang lain. Ini makruh ya. Al-isaru fil qurbi makruh. Kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah ini makruh hukumnya. Kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Ini hukumnya makruh. Kalau dalam urusan dunia bahkan itu sunnah, ya bagus. Bahkan sunnah mendahulukan orang dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, urusan ibadah jangan kita dahulukan orang.
kita harus mendahulukan diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mencapai kebaikan, mencapai kemuliaan, mencapai pahala yang besar. Kosong, apalagi di soft pertama, langsung maju, jangan silahkan orang, jangan. Langsung kita maju. Ya. Jangan, ataupun di depan kita ada soft yang kosong, kita maju. Al-awwal fal-awwal, yang paling dulu terus. Jadi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan urutan soft. Soft pertama ini yang paling banyak rahmat Allah turun kepadanya. Setelah itu soft yang kedua, soft yang ketiga terus sampai soft yang paling belakang. Oke, jadi kalau kita mau dapat rahmat dari Allah, pahala yang besar, kita alihnya di soft pertama gitu ya. Wa tabrani an Talhata ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihuna lam tujawiz salatahu udunai, ya. Dan riwayat Imam Tabrani dari Talhah. Ini Talhah bin Ubaidillah. Ayyuma rajulin, siapapun daripada seseorang, amma qauman, yang menjadi imam suatu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka kaum tersebut lahu kepadanya karihun, tidak suka. Artinya siapapun daripada imam yang menjadi imam atau yang mengimami satu kaum, tapi kaum yang diimami olehnya itu tidak suka kepadanya, nggak simpatik kepadanya, mungkin karena perbuatannya yang kurang baik atau bacaannya yang kurang pas, yang kurang fasih. Jadinya orang nggak suka dia jadi imam. Lam tujawiz salatuhu udunai, maka tidak melampaui sholatnya itu kedua telinganya. Artinya sholatnya nggak diangkat ke langit, nggak diterima. Kinayatan ala adamil qabul, yaitu kinayah, kata kiasan akan tidak diterimanya sholat. Sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang nggak suka dia jadi imam. Orang nggak mau dia jadi imam. Misalkan dia seorang yang zalim, pemimpin yang zalim. Kalau zaman dahulu yang menjadi imam sholat itu pasti pemimpin. Dari zaman Rasul Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang jadi imam. Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Sayyidina Umar kemudian jadi imam, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pokoknya pemimpin pada saat itu yang menjadi imam sholat. Bukan hanya menjadi pemimpin negara, sekaligus menjadi imam dalam sholat. Nah, setelah zaman Khulafaur Rasyidin, ya masuklah ya dinasti Umayyah, Bani Umayyah, Umayyah. Nah, banyak daripada pemimpin-pemimpin, raja-raja Bani Umayyah ini yang nggak disukai oleh umat Islam karena perbuatannya sebagian ada yang zalim, ada yang fasik. Tapi setiap sholat dia jadi imam. Setiap sholat jadi imam, nggak perlu belajar lagi karena memang udah orang Arab. Bahasanya bahasa Arab sudah fasih semua. Tapi mereka nggak suka, kebanyakan orang nggak suka dia jadi imam. Salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur dari Bani Umayyah yang menjadi gubernur Irak. Jadi pada saat itu khalifahnya, rajanya Abdul Malik bin Marwan yang ada di negeri Syam, di negeri Suriah. Gubernurnya yang ada di Irak namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang raja tega, ya, seorang yang raja tega. Dia banyak sekali mengeksekusi daripada tawanan-tawanan musuh-musuh politiknya atau orang-orang yang tidak suka, yang protes sama dia. Ini
dieksekusi sama Hajjaj bin Yusuf. Bahkan ulama pun tidak luput daripada kejahatannya, seperti Sa'id ibnu Jubair, seorang ulama yang alim dari kalangan tabi'in, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini kalau sembahyang jadi imam, dia hafal Quran, hafal Al-Quran, jadi imam, suaranya enak. Sudah sih kalah kali ya. Tapi orang nggak suka. Kenapa? Kenapa dia bukan dari bacaan yang nggak bagus, bukan dari bacaan yang tidak pas, tapi dari perbuatannya yang zalim. Gitu ya. Nah, wa huwa al-Marsad al-Ghanawi, dan daripada al-Marsad al-Ghanawi, insarrakum antukbala salatukum falyummakum ulama'ukum. Insarrakum, jika mengembirakan kalian, artinya jika kalian ingin, antukbala salatukum, salat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, falyummakum ulama'ukum, maka hendaknya yang menjadi imam kalian adalah para ulama kalian. Jadi kalau kita mau sholat kita sempurna, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ulama, orang alim sebagai imam. Jadi yang menjadi imam adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu agama. Ya. Fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Karena para ulama itu adalah duta-duta kalian antara kalian dan Tuhan kalian. Ya, jadi ulama ini adalah duta-duta umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah, perantara. Karena ulama-ulama umat Nabi Muhammad ini posisinya seperti para nabi Bani Israel. Ya, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini posisinya, pangkatnya, kedudukannya sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel ini zaman dahulu, mereka kalau ada apa-apa yang mereka keluhkan tentang agama, mereka datang kepada para nabi. Bagaimana ini? Kami mohon seperti ini kepada Allah. Nanti nabi yang akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk, agar memberikan daripada wahyu yang menuntun daripada umat Bani Israel. Nah, umat Nabi Muhammad SAW nggak ada lagi para nabi. Jadi posisinya diambil alih oleh ulama. Ulama lah yang paling mengerti tentang syariat Islam, tentang ilmu agama. Maka itulah mereka yang pantas untuk dijadikan imam di dalam sholat. Gitu ya. Bukan yang paling tua. Kalau ada orang tua tapi bukan orang alim, ya orang awam, orang biasa saja. Tapi ada yang lebih muda alim, yang jadi imam yang alim. Ya, wah ini lebih tua, ini lebih muda, nggak bisa seperti itu ya. Jadi yang diutamakan tuh ilmunya. Kalau orang tua ilmunya, masya Allah ya orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak ngerti ilmu misalkan, yang muda ngerti ilmu, yang muda lah yang berhak menjadi imam gitu ya. Wa Muslim an Ibnu Mas'udin ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, di sini ada riwayat lagi dari Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang berbunyi riwayatnya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling mengerti dari mereka akan Al-Qur'an. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling rapi bacaan Qur'annya, yang paling fasih, yang paling pas dia punya makharijul huruf, itulah yang menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa'un
sawaan, ya, fa'alamuhum bisunnah. Kalau mereka sama-sama, ya, pandai baca Al-Quran, orang yang mengerti tentang tajwid, maka dahulukan yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya mengerti sunnah di sini, mengerti sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang mana saja yang sunnah, yang mana saja yang bagus untuk dilakukan, gitu ya. Fa in kanu fi sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka sama posisinya dalam pengertian sunnah, maka yang paling dahulu hijrahnya. Ya. Yang paling dahulu hijrah. Zaman sahabat Nabi itu, ya, muhajirin namanya. Kaum muhajirin ini yang hijrah. Yang mana yang lebih dahulu hijrah, itulah yang didahulukan. Fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum sinnan. Kalau sama-sama mereka dalam hijrah, maka yang paling tua baru. Jadi yang paling alim, kalau sama alimnya, ya, baru yang paling tua. Gitu ya. Ini ada orang alim, dua-duanya alim, tapi yang jadi imam yang mana yang paling tua usianya, gitu. Karena masalah hijrah ini udah nggak ada sekarang. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Nabi Muhammad menundukkan kota Mekah, gitu ya. Wala yu'ammina rajulun rajulan fi sultanihi, ya. Dan tidak sepantasnya seseorang, ya, menjadi imam orang lain di dalam kerajaannya. Artinya yang paling pantas dalam satu negara itu untuk menjadi imam adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya bisa. Misalkan Indonesia ini presiden siapa? Prabowo. Prabowo jadi imam. Kan pemimpinnya dia. Tapi kalau Prabowo bisa, bacaannya benar, ya, tahu tentang sholat, tahu tentang ilmu sholat, tahu tentang syarat rukunnya sholat, jadi imam Prabowo. Tapi kalau Prabowo bacaannya nggak benar, ya jadi imamnya ulama, gitu ya. Kalau misalkan bacaannya benar, yang paling pantas itu adalah sultan, gitu ya. Wala yajlis fi baitihi ala takrimatihi, ya, illa biiznih. Dan tidak duduk di rumahnya, ya, ala takrimatihi, atas kemuliaannya atau jamuannya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Artinya tidak boleh, ya, seorang itu datang ke suatu negeri dan tinggal di negeri itu kecuali dengan izin sang pemimpin negeri tersebut. Kalau sekarang mungkin kalau orang nih harus ada izin RT RW kan, gitu ya. Jadi nggak boleh kita tinggal di suatu tempat, nginap di suatu tempat tanpa kita izin dulu sama RT RW setempat. Karena mereka lah yang dijadikan pemimpin. Karena pemimpin di sini kan ada pemimpin wilayah, ada pemimpin, ya, daerah, ada pemimpin apa? Negeri. Pemimpin negeri, pemimpin negara kan presidennya, gitu. Itu pemimpin tertinggi. Presiden memimpin negara Indonesia. Nah, di bawah itu ada lagi gubernur memimpin setiap daerah. Jakarta, gubernurnya siapa kan, gitu. Nanti ada lagi perwilayah. Ya, apa itu? Wali kota, ya. Di bawah gubernur apa? Bupati. Bupati, ada bupati, nggak ada bupati dong. Wali kota. Ya, wali kota Jakarta Timur. Wali kota, ya, kabupaten kampung, bupati di kampung. Kalau di Jakarta nggak ada. Wali kota Jakarta Timur adanya. Habis wali kota baru camat, kecamatan, Keramat Jati, kecamatan, Jatinegara. Habis itu baru lurah, lurah Balai Kambang, Batu Ampar, nah, itu. Habis lurah apa? RW. Nah, baru RT kan, gitu, ya. Itu. Jadi kalau kita misalnya nginap di satu RT berapa, kita izin kepada RT. Itu sunnah seperti itu. Saya nginap nih, Pak RT di rumah fulan selama sekian, gitu. Lapor kan, gitu. Makanya kan tamu harap lapor kan, gitu. Itu sebenarnya sunnah dalam Islam seperti itu. Jadi nggak boleh kita menetap di suatu tempat kecuali dengan izin
penguasa tempat itu. Gitu ya. Jangan asal kita nginep-nginep aja, nggak izin RT RW, ini salah. Menyalahi sunnah namanya ya. Gitu. Ya. Wal Uqaili an Ibnu Umar man amma qauman wa fihim man huwa aqra minhu li kitabillah wa alam wa a'lamu lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah ya. Barang siapa yang mengimami suatu kaum ya, akan tetapi di sana ya ada apa? Ada orang yang lebih bagus bacaannya, yang lebih fasih lidahnya dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan lebih alim, maka lam yazal ya fi safalin ila yaumil qiyamah. Salat tersebut masih ngambang ya di awan sampai hari kiamat. Artinya nggak sampai terangkat ke langit. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran, lebih fasih lidahnya mengucapkan Al-Quran, tapi dia jadi imam. Ini nggak pantas gitu ya. Nggak pantas, maka salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muslimun wallahu a'lam bishawab.